رسول پاک علیہ السلام احد کا موقع ہے، آپ علیہ السلام نے زید ابن ثابت کو بھیجا، جاؤ میرے ساتھ کو تلاش کر کے آؤ۔ سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے زخموں سے چور تھے۔ آج ہمارے ساتھی کہہ دیتے نا اللہ مالک ہے، اللہ کو خدا کا واسطہ ہے زبانوں کو لگام دو، کیوں نبی کی روح کو تڑپاتے ہیں؟ کیوں صحابہ کے قربانیوں سے کھیلنا شروع کیا ہم نے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو زخموں سے چور پایا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، وہ کہا کہ اے زید کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ کو ڈھونڈ کر لاؤ، میں آپ کو دیکھنے آیا تھا، آپ تو زخموں سے چور ہے۔ کہا بس آخری وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سعد کا سلام پہنچا دینا، اور میرے انصار کے قبیلے سے کہنا اگر تمہارے جیتے جی محمد عربی علیہ السلام کے جسم پر کوئی کھروچ بھی آئی، کل قیامت میں اللہ کوئی عذر قبول نہیں کریں گے، کوئی عذر اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے جبے پگڑیاں اگر آج نبی کی ناموس پر بات آئے اور ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور کوئی بچوں کی ذہن سازی نہیں کی، کل اللہ ہماری تقریریں ہمارے منہ پر ماریں گے۔ کوئی ضرورت نہیں تمہاری تقریروں کی۔ میرے محبوب کو برسر عام ان کے دشمن پھر رہے تھے، خنزیر کی صورت میں پھر رہے تھے، پھونک رہے تھے میرے نبی کی ناموس پر، تم نے کیا کیا؟ میں دوبارہ وہ بات عرض کر دوں، بعضوں کے ذہن میں ہوگا یہ قادیانیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تفرقہ کی بات کرنا ہے۔ ارے مسجد میں خنزیر آ گئے، بھگائیں گے نہیں ہم؟ مسجد میں کوئی کتا ناپاک نجس العین جانور آ جائے، ہم بھگائیں گے نہیں اس کو؟ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، اور یہ صرف امام کا نہیں مقتدیوں کا بھی ہے۔ کہا میری قوم کو یہ پیغام دے دینا۔ اللہ کو پیارے، ایک موقع آتا ہے حضرت زید دیکھتے ہیں یا کوئی دوسرے صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گود میں بچی ہے، کھیل رہے ہیں۔ کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ کون بچی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کس کی بچی کا؟ نہیں۔ کہا یہ سعد کی بچی ہے جس نے نبی کی خاطر اپنی اولاد کی قربانی دی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، اس نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کی ذات کی خاطر قربانی دی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میرے دل کی آگ کو سمجھے، اس کو بھڑک نہ سمجھیے گا، اسے جنون مت سمجھیے گا۔ اس موجودہ حکومت نے جتنی قادیانی نوازی کی کسی نے نہیں کی ہے، جس نے ان کی فیور میں باتیں کی ہیں، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا کہ میرے نبی علیہ السلام کی اس کو گالی دے، اس کے سارے آتے، نبی کو گالی دے جی نہیں، اللہ خود ہی گرفتاری کریں گے، اللہ خود ہی نظام چلائیں گے۔ میں کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، میرے نزدیک ایک ہی ذات ہے انسانوں میں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم امت کی ماں کی کروڑوں اولادوں کو نبی کے مبارک جوتوں پر قربان۔ اس لیے نماز کے بعد ہمارے ساتھی جائیں گے پریس کلب اور احتجاج ریکارڈ، یہ اصول ہے۔ دیکھیں مقصود دین کی خدمت ہے، اور دین کی خدمت کے نت نئے طریقے ہیں۔ اصل مقصود دین کو محفوظ کرنا ہے، طریقہ کون سا بھی ایجاد کریں آپ۔ ہر زمانے کے اعتبار سے طریقے تبدیل ہوتے ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے جو مروج طریقہ نہیں تھا، 200 سال کے بعد ہو سکتے نہ ہو، طریقے تبدیل ہوتے، دین تبدیل نہ ہو، اللہ کے نبی کا طریقہ تبدیل نہ ہو، اللہ کے نبی کی سنت میں تبدیلی نہ آئے، بس یہی ہے۔ تو پریس کلب جائیں گے ہمارے ساتھی، ہمارے اکابر، تو بھائی جن کے پاس اگر وقت ہے خدا کے لیے جائیں، عاشقان مصطفیٰ بنے، اگر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کریں گے، اللہ اس قادیانی سے نجات عطا فرما، سارے قادیانی سے نجات عطا فرما، اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز، اگر ایمان نصیب میں نہیں ہمیں ان کے منحوس وجود سے محفوظ فرما، ہمارے ایمان کو ان کے منحوس وجود سے محفوظ فرما۔ اور خدا کی قسم ختم نبوت کے نعرے لگتے رہیں گے، تاج و تخت و ختم نبوت کے نعرے لگتے رہیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی اور ہوتی رہے گی، ہم ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائی تیار ہیں بھائی انشاءاللہ؟ وہاں جاتے ہیں تب بھی، نہیں جاتے ہیں آپ کی مرضی، میں کوئی زبردستی کے قائل ہی نہیں ہوں، لیکن بھائی
इस खत्म नबूवत के महाज पर काम करेंगे। आपका अपना चहीता लीडर क्यों ना हो, अगर नबी अलैहिस्सलाम के बागियों के साथ मिला हुआ है, 100 दफा फटकार वाली लानत भेजकर उस हक जमात का साथ दें जो नबी के लिए कफन सर पर बांध कर निकलने को तैयार है, अपनी औलादों को वसीयत करते हुए घर से निकलती है। हम ऐसी जमात का साथ दें। हम समझते हैं मजबूरियां भाई, कुछ लोग सामने आकर नहीं कर सकते हैं, हम उनसे दरखास्त करते हैं पीठ पीछे ऐसे लोगों के साथ ताउन करें, उनको कहें अफराद चाहिए हम देंगे, किसी भी खिदमत की जरूरत हो। मैं खिदमत से मुराद ये पैसों का कायल बिल्कुल नहीं हूँ, खिदमत से मुराद पैसों का कायल मैं बिल्कुल नहीं हूँ। खिदमत से मुराद अफराद चाहिए हम देंगे, हमारी खिदमत चाहिए हम जाएंगे आपके साथ। बाजों के सामने आने की मजबूरी होती, हम समझ सकते हैं सारी बातें, पीठ पीछे आए, मुलाकातें करें, राब्ता रखें मोबाइल पर। हम जहां जाएं खत्म नबूवत के दीवानों के साथ शाना बशाना इंशाल्लाह चलने को तैयार करेंगे भाई इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुशियां अता फरमाए, अल्लाह हमारी नस्लों को खत्म नबूवत के महाज पर सफ़े अव्वल का मुजाहिद बनाए, अल्लाह साद बिन रबी वाला जज्बा पैदा फरमाए, अल्लाह खालिद वाला जज्बा पैदा फरमाए, अबू बकर की फिरासत नसीब फरमाए, उमर की दलेरी नसीब फरमाए, उस्मान की हया नसीब फरमाए, हैदर कर्रार की बहादुरी और शजाअत नसीब फरमाए, और अमीर मुआविया की सियासत नसीब फरमाए। अमीर मुआविया की बात, आज तो बात ज्यादा, सहाबा के साथ यकीन करें, मोहब्बत करें, अल्लाह की कसम अल्लाह हर किस्म की परेशानियों से महफूज करेंगे। थोड़ी बहुत तो आती है। मैं एक वाकया अर्ज करके बात खत्म कर दूं, मैं उस बंदे का नाम भी नहीं लूंगा, वक्त ज्यादा हो गया, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, माजरत चाहता हूं। एक मौलवी साहब को पता चला, ये अमीर मुआविया की करामत कहो करामत, इस जमाने की बात है, 2021 की बात है, और ये दिसंबर के महीने की बात है। एक मौलवी साहब, उनके घर में जो है ना वो ये जिन्नात का मामला आ गया, एहलिया की तबीयत खराब, रातों की नींद उड़ गई। किसी ने बताया कि फलां एक आमिल है, आप उससे इलाज करवाएं। यार मैं इधर नहीं होता हूँ, आज मैं इधर हूँ, इतने गोरे गोरे मुखड़े तो देख लूं मैं। तो उन्होंने कहा कि फलां आमिल के पास जाएं। उसे पता चला कि फलां आमिल अमीर मुआविया और इनकी औलाद के बारे में गंदा जहन रखता है। वो आलिम दीन था, दुनिया अल्लाह वालों से खाली नहीं है, माएं बांझ नहीं हुई हैं, गैरत मौजूद है आज भी, गैरतमंद माओं की गैरतमंद औलादें मौजूद हैं आज भी। उसने फैसला किया, मौला मैं ऐसे आमिल के दर पर नहीं जाऊंगा जिसके दिल में अमीर मुआविया के लिए बुग़्ज़ की आग हो। ए अल्लाह तू अमीर मुआविया की करामत दिखा, मैं तुझे अमीर मुआविया की करामत का वास्ता देता हूं, मुझे अमीर मुआविया की करामत दिखा। वो नेक बुजुर्ग है, नबी का मुबारक सहाबी है, उसकी बरकत से मेरी एरिया को ठीक कर दे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, अल्लाह ने उसकी एरिया को ठीक कर दिया। मैं अर्ज कर दूं वो कौन है? हजरत इजाजत है, ये अपनी करामत नहीं दिखाएंगे, वो मैं हूं, मुझ जैसा गुनाहगार। मैं कोई पाकी बयान नहीं कर रहा अपनी, लेकिन मैंने सहाबा की करामत अपनी आंखों से अपने घर में देखी है भाई। और आज हमारे भाई कहते हैं कि सहाबा के दुश्मनों से खा लो तो क्या हुआ, कोई मेरी मां को जानिया कहे मैं खाऊंगा? बोलो भाई खाओगे? और जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर डाका डाले वो खबीस उसके साथ कैसे मिलकर खाते हैं, इतने इतने ओहदों पर लेकर आते हैं, उनकी गैरत कहां जाती है? इसलिए खुदा के लिए भाई ये मेरी भड़क मत समझना, मेरा जुनून मत समझना, इसको हवा में उड़ाना मत। अल्लाह के वास्ता आपको देकर कहता हूं, मैं किसी जमात के खिलाफ नहीं, मैं उस इंसान, उस जमात के खिलाफ जरूर हूं जो मेरे आका मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर डाका मारेगा। उसकी गंदी नस्ल उनके गंदे अंडों से पैदा होकर हमारे इन नौखेज कलियों और इन नौखेज बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करेगी। अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, हम गरीब जरूर हैं, हम उसके सामने अपना सीना लेकर आएंगे, हम इन बच्चों को उनके हाथ का तरना वाला नहीं बनाएंगे, इन बच्चों को इतना ट्रेन करेंगे, खुदा की कसम लोहे के चने साबित होंगे।